আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। আজকে আমাদের সেকেন্ড টপিক ওপিওয়েড অ্যানালজেসিক নেক্সট টু ইন্ট্রোডাকশন অফ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন আসে ওপিওয়েড অ্যানালজেসিক থেকে। সো কী কী কোশ্চেন আসে একটু দেখে নিই। Important questions from this topic: what do you mean by analgesia and analgesia? Categorize analgesics. Compare opioid and non-opioid analgesics. Enumerate the endogenous opioid peptides. Enumerate the opioid receptors. Categorize opiate analgesics. Explain the mechanism of action of morphine. Write down the pharmacological effects of morphine. Mention the clinical uses, adverse effects, and contraindications of morphine or pethidine. Discuss the rationale of using morphine in myocardial infarction and/or acute pulmonary edema. Compare morphine and pethidine. Why pethidine is used in obstetric analgesia instead of morphine. Compare pethidine and tramadol. আচ্ছা, এখানে আরেকটা কোশ্চেন যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টিডোট অফ মরফিন পয়জনিং অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ মরফিন অ্যাডিকশন। এটা একটা কোশ্চেন কিন্তু তোমাদেরকে ধরা হয়, এবং হোয়াট আর দ্য কন্ট্রাডিকেশনস অফ মরফিনের সাথে উইথ এক্সপ্লানেশন এটাও জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষার সময়। সো লেটস স্টার্ট। ফার্স্টে আসি, হোয়াট ডু মিন বাই পেইন অর আলজেসিয়া? What is pain? It is an ill-defined, unpleasant sensation usually evoked by an external or internal noxious stimulus. Okay? একটা ill-defined unpleasant sensation যেটাকে ইভোক করে যে কোনো একটা এক্সটার্নাল স্টিমুলাই দিয়েও হতে পারে অথবা ইন্টারনাল স্টিমুলাই দিয়েও হতে পারে, নক্সাস স্টিমুলাই দিয়ে হয়। আচ্ছা, পেইনকে আমরা ইউজুয়ালি দুইভাবে ভাগ করি, একটা ডাল টাইপ অফ পেইন আর একটা হচ্ছে শার্প পেইন। ডাল পেইন ইজ মেডিয়েটেড বাই unmyelinated C fibers যেটাকে আমরা nociceptors বলি, and sharp pain is mediated by A delta fibers. Analgesia, what do you mean by analgesia? It means relief of pain is known as analgesia. And what are the analgesics? These are the drugs which are used to relieve pain. এখন আসি টাইপস অফ অ্যানালজেসিয়া। অ্যানালজেসিক কে আমরা যদি ভাগ করি তাহলে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি, একটা হচ্ছে opioid analgesic and non-opioid analgesic. Opioid analgesic was previously known as narcotic analgesic, এবং সেটার জন্যই নন ওপিওয়েডকে আমরা বলতে পারি নন নার্কোটিক অ্যানালজেসিক। আচ্ছা, খুব ইম্পর্টেন্ট কম্প্যারিজন যে ওপিওয়েড এবং নন ওপিওয়েডের মধ্যে আসলে বেসিক ডিফারেন্সটা কি। Opioid analgesics produce analgesia with deep sedation, and non-opioid produce analgesia without any sedation. ঠিক আছে, without any sedation or sleep. আচ্ছা, opioid analgesic produces sense of well-being যেটা non-opioid analgesic produce করবে না। It has addiction liability and non-opioid analgesic does not have addiction liability. তাহলে physical and psychological dependence কে করবে? opioid analgesic করবে, or non-opioid analgesic physical and psychological dependence করে না। opioid analgesic used in severe visceral pain, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে, আর non-opioid analgesics are used in musculoskeletal pain. নেক্সট আসি এন্ডোজেনাস ওপিওয়েড পেপটাইডস। আমাদের বডিতে কিছু এন্ডোজেনাস ওপিওয়েড পেপটাইডস আছে। আমরা যদি কখনো যদি ছুরি দিয়ে হাত কেটে যায়, আমরা যদি একটু খেয়াল করি কতক্ষণ পর কিন্তু এই ব্যথাটা নাই হয়ে যায়, একাই কমে যায়। তাহলে বডির ভিতরেই কিছু পেপটাইডস আছে যারা কি করে আমাদের পেইনটাকে রিলিফ করে। দিস আর নোন অ্যাজ endogenous opioid peptides. There are three distinct families of endogenous opioid peptides. They are known as endorphin, enkephalin, and dynorphin. Endorphin এর মধ্যে beta endorphin is most important, which primarily acts on mu receptor and also delta receptor. Enkephalin হচ্ছে দুইটা সাবটাইপ, metenkephalin and euenkephalin. Dynorphin কে again সাবটাইপ করা হচ্ছে dynorphin A and dynorphin B. ওকে, নেক্সট ওপিওয়েড রিসেপ্টর গুলো কি কি আছে যাদের উপরে আমাদের ওপিওয়েড অ্যানালজেসিস গুলো কাজ করে। ওপিওয়েড রিসেপ্টরসটা মেইনলি থ্রি টাইপস: মিউ, কাপ্পা অ্যান্ড ডেল্টা। মিউর সাবটাইপস হচ্ছে মিউ 1, মিউ 2, কাপ্পার হচ্ছে কাপ্পা 1, 2, 3 and delta 1, 2. Another types of receptor is there. It is known as sigmoid receptor, which has been postulated for dysmorphic effect. Dysmorphic effect মানে হচ্ছে unpleasant effect, যেমন অ্যাংজাইটি, হ্যালোসিনেশন, ব্যাড ড্রিমস এক্সেট্রা। এই
সিগময়েড রিসেপ্টরের উপর কিছু ওপিয়েড কাজ করে, ওপিয়েড অ্যানালজেসিক কাজ করে এই অ্যাকশনগুলো প্রডিউস করে। ওকে, নেক্সট আসি ইম্পর্টেন্ট ক্যাটাগরাইজ ওপিয়েড আর ওপিয়েট অ্যানালজেসিক্স অ্যাকর্ডিং টু ইফিকেসি। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু এফিকাসি অ্যাগনিস্টকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। একটা কি স্ট্রং অ্যাগনিস্ট, মডারেট অ্যাগনিস্ট অ্যান্ড পার্শিয়াল অ্যাগনিস্ট। স্ট্রং অ্যাগনিস্টের মধ্যে কি কি আছে? মরফিন, প্যাথেডিন, ফেন্টানিল, সাফেন্টানিল, মেথাডন। ঠিক আছে। মডারেট অ্যাগনিস্টের মধ্যে কি আছে? কোডিন অ্যান্ড প্রোপোক্সিফেন। পার্শিয়াল অ্যাগনিস্টের মধ্যে নালোরফিন, পেন্টাজোসিন, বিপ্রেনরফিন। অ্যান্টাগনিস্টের মধ্যে কি আছে? naloxone and naltrexone, naloxone and naltrexone। ওকে, এখন আসি যে মরফিন। মরফিনটা হচ্ছে প্রোটোটাইপ ড্রাগ। মরফিনের মেকানিজম অফ অ্যাকশনটা পড়লে আমাদের অন্যগুলো পড়া হয়ে যাবে। মরফিনটা মেনলি কি কাজ কাজ করে কার উপরে, কোন রিসেপ্টর উপরে? ইট মেইনলি অ্যাক্টস অন মিউ রিসেপ্টর হুইচ ইজ আ জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর। যেহেতু এটা ডিপ্রেসেন্ট ড্রাগ, এটা কি করে? ইট ইনহিবিটস adenyl cyclase enzyme and decrease intracellular cyclic AMP. Mainly it acts on ion channel. Morphine mu receptor উপর কাজ করে and it causes opening of potassium channel and inhibits calcium channel. Potassium channel open হলে কি হয়? আমরা জানি potassium efflux হয় from the cell which causes hyperpolarization and reduce neuronal firing. আর ক্যালসিয়াম চ্যানেল যদি ইনহিবিট করা হয় তাহলে কি হবে? inhibits opening of calcium channel, prevents calcium entry into the cell. প্রিসিন্যাপটিক নার্ভ টার্মিনালে ক্যালসিয়াম এন্ট্রিটাকে ইনহিবিট করছে, inhibits neurotransmitter release। তাহলে ওভারঅল অ্যাক্টিভিটি ইজ ডিপ্রেশন or inhibitory at cellular level। এখন আসি ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্টস অফ মরফিন। ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্টস অফ মরফিন। মরফিনকে ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট দুইটা ভাগে হয়, একটা সেন্ট্রাল, একটা হচ্ছে পেরিফেরাল ইফেক্ট। সেন্ট্রাল ইফেক্টকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি, সেন্ট্রাল ডিপ্রেশন অ্যাকশন অ্যান্ড সেন্ট্রাল স্টিমুলেন্ট, সিএনএস ডিপ্রেশন অ্যাকশন অ্যান্ড সিএনএস স্টিমুলেন্ট অ্যাকশন। সিএনএস ডিপ্রেশন অ্যাকশনের মধ্যে মেইন প্রথমটা কি? অ্যানালজেসিয়া। অ্যানালজেসিয়া রিলিফ অফ পেইন দুইটা লেভেলে করবে, at the level of spinal cord and at supraspinal level। at the level of spinal cord কি করে? it raise the threshold level for pain at the level of spinal cord and it causes altered perception of pain at supraspinous level, alters brain's perception for pain at supraspinous level। ওকে, নেক্সট sedation and hypnosis, কাফ সাপ্রেশন, এন্টিটুসিভ অ্যাকশন। এই জন্য আমরা কোনটা ইউজ করি? কোডিন। রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন করে, রিডিউস দ্য সেন্সিটিভিটি অফ রেসপিরেটরি সেন্টার নিউরন টু কার্বন ডাইঅক্সাইড। এই জন্য রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন হয়। অ্যান্ড আরেকটা কি? ভেজোমোটর সেন্টার ডিপ্রেশন অ্যাট হাই ডোজ। ওকে, সিএনএস স্টিমুলেন্ট অ্যাকশনের মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট মায়োসিস পিন পয়েন্ট পিউপিল করে। কেন করে? Morphine stimulates Edinger-Westphal nucleus of oculomotor nerve, enhances parasympathetic stimulation of eye and causes meiosis, results in pinpoint pupil। আচ্ছা, আরেকটা কি ইম্পর্টেন্ট? nausea and vomiting। at therapeutic dose morphine causes vomiting। কেন vomiting হচ্ছে? because morphine stimulates কোনটা? chemoreceptor trigger zone and ultimately causes vomiting। আচ্ছা, নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কি? ইউফোরিয়া। মরফিন কজেস সেলস অফ ওয়েলবিং। কেন অ্যাডিকশন হয়? অ্যাডিকশন হয় এই জন্য যে তার এটা খাইলে ভালো লাগে, সোজা কথা, খাইলে ভালো লাগে, দ্যাটস ওয়াই মরফিন কজেস ইউফোরিয়া বাই স্টিমুলেটিং ভেন্ট্রাল টেগমেন্টাম। ব্রেনের ভেন্ট্রাল টেগমেন্টামকে স্টিমুলেট করে। ওকে, নেক্সট ইট কজেস ব্র্যাডিকার্ডিয়া ডিউ টু ফ্যাগাল স্টিমুলেশন। ঠিক আছে, তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাল স্টিমুলেন্ট অ্যান্ড ডিপ্রেসেন্ট ইফেক্ট। নেক্সট আসি আমরা পেরিফেরাল ইফেক্টস। পেরিফেরাল ইফেক্টসের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অন জিআই ট্র্যাক্ট। কি করে? মরফিন ইনক্রিজেস টোন বাট ডিক্রিজেস পেরিস্টালসিস। মটিলিটিটা কমায় দিবে, টোন বাড়ায় দিবে, তাহলে কি হবে? ইট রেজাল্টস ইন স্পাস্টিক কনস্টিপেশন। স্পাস্টিক কনস্টিপেশন, ঠিক আছে। অ্যাবডোমিনাল ক্র্যাম্প হবে। Morphine is contraindicated in biliary colic as it causes contraction of sphincter of OD। এটা মনে রাখতে হবে। Histamine release. Morphine causes histamine release
যার কারণে কি হবে, ভেনোডাইলেটেশন হবে, ডিক্রিজ প্রিলোড। থেরাপিউটিক ডোজে আর কি করে, ফ্লাশিং অ্যান্ড ওয়ার্মিং অফ স্কিন অ্যাকম্পানিড বাই ইচিং অ্যান্ড সোয়েটিং। ঠিক আছে, হাইপার সেন্সিটিভিটি রিঅ্যাকশন হতে পারে। মরফিন ইনক্রিজেস এডিএইচ সিক্রেশন, অ্যান্টিডায়ারেটিক হরমোন সিক্রেশন যদি হয়, বেড়ে যায়, তাহলে কি হবে, ইউরিনারি রিটেনশন হবে। কেন ইউরিনারি রিটেনশন হচ্ছে? ডিউ টু স্টিমুলেটিং এডিএইচ সিক্রেশন বাই মরফিন। নেক্সট, অন ইউটেরাস মরফিন কি করে, মরফিন প্রোলংস লেবার। এই জন্য আমরা মরফিনটাকে প্রেগনেন্সিতে দেই না। কোনটা ইউজ করি, প্যাথেডিন ইউজ করি ইন কেস অফ অবস্টেট্রিক অ্যানালজেসিয়া। why morphine is not used? Because it has uterine relaxant effect. It reduces the tone of uterus both by central and peripheral effect. Okay, next আসি clinical uses of morphine or opioid analgesic. তোমাদের এভাবে কোশ্চেন আসতে পারে, রাইট ডাউন দ্য ক্লিনিক্যাল ইউজেস অফ opioid analgesic। যদি বলে তাহলে সব ধরনের opioid analgesic এর ক্লিনিক্যাল ইউজ লিখতে হবে, সেখানে নাম্বারও বেশি থাকবে। আর যদি বলে ক্লিনিক্যাল ইউজেস অফ মরফিন, দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট অনলি ক্লিনিক্যাল ইউজেস অফ মরফিন, অন্যগুলো লেখা যাবে না, এটা আমাকে খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে কোথায় ইউজ করি, সিভিয়ার অ্যাকিউট ভিসেরাল পেন ইন মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, পোস্ট অপারেটিভ পেন, এই ক্ষেত্রে আমরা কোনটা ইউজ করি, প্যাথেডিন। আচ্ছা, তারপরে টার্মিনাল ইলনেস, সিভিয়ার ট্রমা, এক্সটেন্সিভ বার্প, এগুলো ক্ষেত্রে আমরা মরফিন ইউজ করব। আচ্ছা, obstetric analgesia, সেখানে কোনটা ইউজ করব, প্যাথেডিন ইজ ইউজড ইনস্টেড অফ মরফিন। কেন প্যাথেডিন ইউজ করি, বিকজ প্যাথেডিন ইজ মেটাবোলাইজড বাই নন মাইক্রোজোমাল এনজাইম। নন মাইক্রোজোমাল এনজাইম বিফোর রিচিং টু ফিটাল সার্কুলেশন, প্লাসেন্টা ক্রস করতে পারে না, তার আগে এটা মেটাবোলাইজ হয়ে যায় বাই নন মাইক্রোজোমাল এনজাইম, and it does not cause neonatal respiratory depression। এই কারণে আমি প্যাথেডিন ইউজ করছি অবস্টেট্রিক অ্যানালজেসিয়া। অ্যানাদার কজ, প্যাথেডিন ডাজ নট ডিলে লেবার। ওকে, অন দি আদার হ্যান্ড, morphine delays labor and causes neonatal respiratory depression. কেন delays labor? Because it has uterine relaxant effect and it is metabolized by glucuronide transferase enzyme which is deficient in neonate। যার কারণে কি হয়, নিউনেটসে এটা প্লাসেন্টা ক্রস করে ইট গোজ টু ফিটাল সার্কুলেশন অ্যান্ড কজেস নিউনেটাল রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন। ওকে, নেক্সট, এরপর আসি আমরা অ্যাকিউট পালমোনারি ইডেমাতে ইউজ করি। rationale of use of morphine in pulmonary edema, it reduces the dyspnea probably by reducing perception of shortness of breath and reduce anxiety and thus reduce fear of impending death, also decreases cardiac preload by histamine release করে cardiac preload কমায়। কেন? because it reduce venous tone, venous dilatation করে, যার কারণে কি হচ্ছে, preload কমে যাচ্ছে, and also reduce afterload by arteriolar dilatation decreasing peripheral resistance। আচ্ছা, আর কোথায় ইউজ করি, অ্যান্টিটুসিভ অ্যাকশন মানে কাফ সাপ্রেশনের জন্য দেই। কোনটা ইউজ করা হয়, প্রিভিয়াসলি কোডিন ওয়াজ ইউজড, এখন আমরা ইউজ করি ডেক্সামেথরফেন। ওকে, অ্যান্টি ডায়রিয়াল হিসেবে ইউজ করা হয় ইন কেস অফ ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া। কোনটা ইউজ করা হয়, মরফিন অ্যানালগ লোপারামাইড ইজ ইউজড। আমি যে কথাগুলো বলছি খুব ক্লিয়ারলি শুনে রাখো, এই কথাগুলো কিন্তু পরীক্ষায় ধরবে, সো মাই লেকচার ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। সব কথা লেখা যায় না, সেগুলো তোমরা নিজেরা লিখে নেবা। Pre-anesthetic medication, opioid analgesics are used before surgery because of their anxiolytic and analgesic properties। তাদেরকে যদি আমি ইউজ করি, use of opioid analgesics in pre-anesthetic medication reduces the dose of anesthetic agents by 10 to 20%। ওকে, এই কথাটা তোমাদের তোমাদের এটাকে বলা হয় জেনারেল অ্যানেস্থেটিক, ওখানে লেখা আছে, এই জন্য এখানে আর আমি এক্সট্রা করে লিখি নেই, এটা আবার আমি বলবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আর কোথায় ইউজ করি, নিউরোলেপ্ট অ্যানেস্থেশিয়া। হোয়াট ইজ নিউরোলেপ্ট অ্যানেস্থেশিয়া, এখানে তিনটা ড্রাগ ইউজ করা হয়, ফেন্টানিল which is a opioid analgesic, এটা opioid antagonist, স্ট্রং অ্যাগনিস্ট, opioid agonist হচ্ছে ফেন্টানিল,
plus doperidol. Doperidol is an antipsychotic drug, and also add nitrous oxide, which is an inhalational anesthetic agent. These three drugs of combination are together known as neurolept anesthesia, which is used in close reduction of fracture femur. ফিমার ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে, ক্লোজ রিডাকশন দিতে হবে, তখন নিউরোলেপ্ট অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া হয়। Why morphine is used in myocardial infarction, or discuss the rationale of use of morphine in myocardial infarction. প্রথম কথা, relief of pain, severe chest pain which is irreversible, patient এমন পেইন যে পেশেন্ট মারা যাচ্ছে, fear of impending death, তাকে মনে হচ্ছে এখনই মরে যাবে, হ্যাঁ, তখন আমাকে to relief of pain, to reduce fear of impending death, causes venodilatation due to histamine release, তাহলে কি হবে, প্রিলড কমে যাবে। মরফিন অলসো কি করে, মরফিন রিসেপ্টরস at presynaptic nerve terminal এগুলো স্টিমুলেট হয়, which causes decreased release of noradrenaline, ultimately decrease sympathetic activity, decrease cardiac workload। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখন আসি what are the adverse effects of morphine। প্রথম কথা, যেটা আমরা অন্য সময় শুনতে চাই না, এটাই এখন না বলিলে আমরা রাগ হয়ে যাই, সেটা কি, nausea and vomiting at therapeutic dose। Next, respiratory depression, bronchoconstriction due to histamine release, behavioral restlessness, tremulousness, hyperactivity, hypotension, constipation করে জানি, urinary retention করে জানি, biliary spasm করতে পারে, increase intracranial pressure, and ultimately physical and psychological dependence তৈরি করে, tolerance develop করে। আচ্ছা, এখন আসি what are the contraindications with explanation। bronchial asthma COPD কেন দিব না, because of histamine release, histamine causes bronchoconstriction। head injury, as morphine increases intracranial pressure, that's why head injury তে দিব না। undiagnosed acute abdomen, acute abdomen হলে আমরা দিব, বাট undiagnosed কেস নয়, আগে ডায়াগনোসিস করব, why this acute abdomen occurred, আগে আমাকে বের করতে হবে কেন হলো, তারপরে আমি দিব কেন, as it marks the symptoms of acute abdomen। যদি biliary colic থাকে তাহলে অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে, biliary colic-এ আরো spastic constipation করবে, sphincter of OD কে কি করবে, obstruct করে ফেলবে, that's why we cannot use morphine in acute abdomen। bradycardia, hypotension যদি থাকে দেওয়া যাবে না, renal and liver impairment যদি থাকে দেওয়া যাবে না, during pregnancy দেওয়া যাবে না, because it prolongs labor। প্যাথিডিন, প্যাথিডিনটা কি জিনিস, it is a synthetic analog of morphine, unrelated structurally, unrelated to morphine, mainly acts by binding with kappa receptor। আর কিছু দরকার নাই, এতটুকু লিখলেই যথেষ্ট। pharmacological effect, respiratory depression করবে, similar to morphine, it dilates cerebral blood vessels, increase intracranial pressure। আচ্ছা, এটা কি করে, it contracts smooth muscle but to a lesser extent than morphine। okay, morphine is 10 times more potent than pethidine, এটা মনে রাখবা। in GIT it causes decreased gut motility and causes constipation, does not cause pinpoint pupil, এখানে যে পার্থক্য আসলো, এটা pinpoint pupil করে না, rather it dilates pupil, কেন, because of its atropine like side effect। আচ্ছা, প্যাথেডিন কোথায় ইউজ করি আমরা, পোস্ট অপারেটিভ পেইন, টু রিলিভ পোস্ট অপারেটিভ পেইন, ইউজড ইন অবস্টেট্রিক অ্যানালজেসিয়া, প্রি অ্যানেস্থেটিক মেডিকেশন, এগুলোতে আমরা ইউজ করি। অ্যাডভার্স ইফেক্ট কি, লাইক মরফিন at therapeutic dose it causes nausea, vomiting, respiratory depression, atropine like side effect আমরা জানি, ওই যে dry mouth, constipation, blood vision, urinary retention, physical and psychological dependence and tolerance। আচ্ছা, another one is tramadol, এটা এখন জিজ্ঞেস করে, একমাত্র oral opioid analgesic, it is known as tramadol, it is an antidepressant and trazodone metabolite, ঠিক আছে, it is a metabolite of antidepressant trazodone, এটা widely use করা হয় for analgesic action in post operative pain, mild to moderate post operative pain এ আমরা ইউজ করি। অ্যাডভার্স ইফেক্ট কি হয়, মেইনলি হয় হেডেক, ডিজিনেস, ড্রাউজিনেস, টায়ার্ড ফিলিং আসে, দেন নশিয়া, ভমিটিং, কনস্টিপেশন, এটা যেহেতু মরফিন অ্যানালগ এবং ওপিয়েট অ্যানালজেসিক, সো নশিয়া ভমিটিং করবে।
ইচিং, সোয়েটিং, ফ্লাশিং করতে পারে, অ্যাংজাইটি, নার্ভাসনেস অ্যান্ড হ্যাজ অ্যাডিকশন লায়াবিলিটি। ওকে, লাস্ট যে আমরা বললাম যে যদি মরফিন পয়জনিং হয় তাহলে কোনটা দিব? মরফিন পয়জনিং অ্যান্টিডোট ইজ ন্যালোক্সন, ন্যালট্রিক্সন, এগুলো ঠিক আছে। এখন যদি একটা পেশেন্ট আসলো মরফিন অ্যাডিকশন পেশেন্ট, তখন we cannot give naloxone because it causes severe withdrawal symptoms। তাহলে কি করব? স্পেশাল একটা ড্রাগ, এটা হচ্ছে মেথাডন, এটা দিয়ে আমরা মরফিন অ্যাডিক্ট পেশেন্টকে ট্রিট করি। কিভাবে ট্রিট করতে হবে? we have to gradually withdraw morphine and gradually increase the dose of methadone, okay? Then morphine is completely withdrawn, then gradually withdraw methadone, okay? এটা হচ্ছে মরফিন অ্যাডিক্ট যদি হয় তাহলে তার ট্রিটমেন্ট। আচ্ছা, দুইটা কোশ্চেন, খুব পেট কোশ্চেন রিটেনে আসে, কম্প্যারিজন বিটুইন মরফিন অ্যান্ড প্যাথিডিন, এটা ওরালেও ধরা হয়, রিটেনের কোশ্চেনও আসে। আর মরফিন, প্যাথিডিন অ্যান্ড ট্রামাডল, এই দুইটা। হ্যাঁ, আমি এখানে তোমাদের পয়েন্টসগুলো দিয়ে দিলাম। সোর্স, তারপর হচ্ছে সোর্সের মধ্যে কি বলে আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা এগুলো পয়েন্ট আউট করে রাখো। সোর্সের মধ্যে মরফিনটা হচ্ছে ন্যাচারাল সোর্স, ন্যাচারালি অবটেন করা হয়। প্যাথেডিন, এটা হচ্ছে সিনথেটিক অ্যানালগ অফ মরফিন, সো এটা আমাদের ল্যাবরেটরিতে এটা প্রডিউস করা হয়, মাস প্রোডাকশন হয়। এটা হচ্ছে সিনথেটিক অ্যানালগ অফ মরফিন, স্ট্রাকচারালি আনরিলেটেড টু মরফিন। ওকে, এটা গেল সোর্স। আচ্ছা, এখন আসি যে ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট, বা প্রথম সোর্সের পরে আমরা বলবো মেকানিজম অফ অ্যাকশন। মরফিন মেইনলি অ্যাক্টস অন নিউ রিসেপ্টর, প্যাথেডিন অ্যাক্টস মেইনলি অন কাপ্পা রিসেপ্টর, ঠিক আছে। নেক্সট, ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট। ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্টের মধ্যে পার্থক্যগুলো কি? আমরা জানি যে মরফিন কি করে? নিউনেটাল রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন করে। প্যাথেডিন নিউনেটাল রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন করে না, because it is metabolized by non-macrosomal enzyme before reaching to fetal circulation, that's why। আচ্ছা, ইউটেরাসের উপরে কি কাজ? মরফিন causes uterine relaxation, prolongs labor, প্যাথেডিন does not cause prolonged labor, ঠিক আছে। আচ্ছা, অ্যাকশন পিউপিল, আমরা জানি মরফিন causes pinpoint pupil, প্যাথেডিন does not cause pinpoint pupil, rather it dilates the pupil, ওকে। আচ্ছা, মরফিন আর কি করে? মরফিন causes histamine release, প্যাথেডিন does not cause histamine release, rather it inhibits histamine release at হাই ডোজ, ঠিক আছে। তাহলে এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল ইউজ, মরফিন কোথায় ইউজ করি? সিভিয়ার অ্যাকিউট ভিসেরাল পেন ফলোইং মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, টার্মিনাল ইলনেস, সিভিয়ার বার্ন, এক্সটেন্সিভ উন্ড। আর কোথায় ইউজ করি? অ্যাকিউট সিভিয়ার পালমোনারি ইডেমা, ঠিক আছে। আর প্যাথেডিন কোথায় ইউজ করছি পোস্ট অপারেটিভ পেইন রিলিফ, অবস্টেট্রিক অ্যানালজেসিয়া, প্রি অ্যানেস্থেটিক মেডিকেশন, ঠিক আছে। তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের মেইন মেইন পার্থক্য। এর মধ্যে আমরা অ্যাডভার্স ইফেক্টও দিতে পারি, কিন্তু অ্যাডভার্স ইফেক্টে তেমন কোনো নেই। যে মরফিনটা কি করে? ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন করে ডিউ টু হিস্টামিন রিলিজ, প্যাথেডিন ডাজ নট কজ, আর আর হচ্ছে প্যাথেডিনে কিন্তু ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন হয় না, হ্যাঁ, ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন হয় না। সো ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে আমরা প্যাথেডিনটা সেফলি ইউজ করতে পারি। আচ্ছা, এগুলো আমরা খেয়াল করবো, যেটা যেটা আমরা বলছি যে সেটা সেটা আমরা চিন্তা করে কিন্তু আমাদের লিখতে হবে, ওকে। আচ্ছা, নেক্সট কি? প্যাথেডিন অ্যান্ড ট্রামাডল। এটার মধ্যে মেইনলি তিনটা পয়েন্টস, একটা হচ্ছে সোর্স, যে প্যাথেডিন সিনথেটিক অ্যানালগ অফ মরফিন, স্ট্রাকচারালি আনরিলেটেড টু মরফিন। আর ট্রামাডল কোথা থেকে আসতেছে? ইট ইজ এ মেটাবোলাইট অফ অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ট্রাজোডোল। আচ্ছা, সো রুটসটা কি? প্যাথেডিন ইজ গিভেন ইন্ট্রাভেনাসলি অর ইন্ট্রামাসকুলারলি, morphine is given orally। আচ্ছা, uses at pain level, এটা পোস্ট অপারেটিভ পেইন রিলিফে ইউজ করা হয়, সিভিয়ার পোস্ট অপারেটিভ পেইন, প্যাথেডিন। আর ট্রামাডলটা ইউজ করছি মাইল্ড টু মডারেট পোস্ট অপারেটিভ পেইন, ঠিক আছে। তাহলে দ্যাটস অল ফর টুডে। আমরা প্রথম থেকে আবার একবার রিক্যাপিচুলেট করে আমরা কি কি পড়লাম। হোয়াট ডু মিন বাই অ্যালজেসিয়া অর pain? What do you mean by analgesia? What are the analgesics? Types of analgesic, opioid non-opioid analgesics এর মধ্যে পার্থক্য। আচ্ছা, নেক্সট আমরা পড়লাম opioid আর opiate analgesic classification, দেন endogenous opioid peptides কি কি আছে, তারপরে কি পড়লাম?
ওপিয়ড রিসেপ্টরস কি কি আছে, মরফিনের মেকানিজম অফ অ্যাকশন, তারপরে ক্লিনিক্যাল ইউজেস, adverse effects and contraindications of morphine, opioid analgesics and pethidine. Okay, rationale of using morphine in myocardial infarction and acute pulmonary edema, and clinical uses and adverse effects of pethidine, comparison between morphine and pethidine, and why pethidine used in obstetric analgesia, আর কি last one, comparison between pethidine and tramadol, and opioid over পয়জনিং হলে আমি কি অ্যান্টিডোট দিব, অ্যান্ড মরফিন অ্যাডিক্ট পেশেন্টকে কিভাবে ট্রিট করব। সো দিস ইজ অল ফর টুডে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আল্লাহ হাফিজ।